मजादार कहानी सुनिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। वर्ष 1725 महासागर गर्भरे लुचि रही थाए गोटे अभिशप्त द्वीप। समस्ते ताको कंकाल द्वीप भी कहती। कहीं को अनादि कालरू द्वीपटी सते जेमिति निखोज। आज पर्यंत केही भी से द्वीपर सठिक नक्शा देई पारि नाहांती। जलदस्यु माने कहती कंकाल द्वीपरे सबु वस्तु सोना, धनरत्नर भंडार से द्वीप। हेले जी भी केबे से द्वीपर ठिकणा पाइछि सबुदिन पई से निखोज हो जाइछि। लोके कहती द्वीपटी बड़ बड़ जहाज को सांगरे नहीं समुद्र रे पुणी लुचि जाए। से समय रे ब्लैक डेविल ना रे गोटे जलदस्यु गोष्ठी समुद्र रे खूब आतंक सृष्टि करुथाए। विशाल कला जहाज एवं तार सरदार विक्रम रो साहाय्य रे ब्लैक डेविल गोष्ठी खूब लूट एवं डकायती करुथांती। समुद्र सारा ब्लैक डेविल जहाजर आतंक। अन्य जहाज माने भय रे समुद्र मझिरे आत्मसमर्पण करि दियंती। ब्लैक डेविल सरदार विक्रम ता मुह को चाहिदेले भय लागिबो। मुहरे कटा कटा चिन्ह, आखि गुड़ाक नाली नाली, शरीर विशालकाय। सतकु सत से गोटे राक्षस। तार पेशा आउ निशा हेउची लूट करिबा। ताकू ए कामरे साहाय्य करुथांती एलियाना आउ मार्कस। उभय दुई जण समस्त विद्यारे पारंगम। दिनकर कथा संध्या हेबाकू बसिलाणी। ब्लैक डेविल जहाज समुद्र मझिरे आगुकू आगुकू बढ़ी चली थाए। जहाज उपरे थाई मार्कस देखिला गोटे बड़ सिंधुकटे भासी भासी आसुची। से डेरी न करी सरदार को जणैला। समस्ते मिसी से सिंधुक को जहाज उपरकू आनिले। सरदार विक्रम से सिंधुक पाखक आसी देखिले पुराना कलंकी लगा सिंधुक। सेथिरे पुणी गोटे सोनार ताला। विक्रम जोर रे से ताला को खंडा द्वारा प्रहार कला। तालाटी दुई फाल होईगला एवं सिंधुक भितरु बाहरिला किछि सोना अलंकार एवं गोटे नर कंकाल आउ गोटे पुराना नक्शा। नक्शाटी को देखी समस्ते आश्चर्य हो गले। नक्शाटी थिला सेई कंकाल द्वीप को जीवा पई रास्ता। विक्रम निज आखि को विश्वास करि पारु न थाए। नक्शारे लेखा थिला सुना, धन, रत्न सबु तुम अपेक्षा रे अछि, हेले सावधान, मृत्यु तार पहरा देउछि। नक्शारे दिया जाइथिबा चेतावनी को खातिर न करी विक्रम सांगे सांगे आह्वान देला जहाज को कंकाल द्वीप दिग को मोड़िबा पई। मन भितरे तार लोभग्रास कला। विपदर पूर्वानुमान करी मार्कस और एलियाना युद्धर अस्त्र शस्त्र को आहुरी धारदार करुथांती। एपटे जहाजर अन्य कर्मचारी माने निज निज भितरे टुपुरु टापुरु हेउथांती। किए कहूथाए से द्वीपटी अभिशप्त, तो किए कहूथाए से द्वीप को आत्मा माने पहरा देउछंती एवं केही केही कहूथांती से द्वीपरू केही बंची करी फेरी नाहांती। एपटे विक्रम बारंबार से नक्शा को देखुथाए एवं मने मने खुशी होउथाए। दिन परे दिन, सप्ताह परे सप्ताह एमती समुद्र मझिरे कटि चली थाए। हेले कंकाल द्वीपर संधान मिलु न थाए। सतरे कौन से नक्शाटी ठीक दिग को सूचाउची? समस्तଙ୍କ मनरे संदेह सृष्टि होउथाए। तथापि समुद्र मझिरे जहाज आगुकू आगुकू जाउथाए। एमिति हठात दिने संध्यारे विशाल कला बादल कुआडू माड़ी आसिला। केउ आड़े किछि देखा जाउ न थाए। तुहा को तुहा बिजुली सांगकू छातीपटा घड़घड़ी। समुद्रर अशांत जुआर रे जहाजटी दोली खेलुथाए। समस्ते जहाजरे सतर्क होई थांती। चारिआड़ अंधार, किछि कुआडू देखा जाउ न थाए।
ହଠାତ୍ ଜାହାଜଟି ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ପିଟି ହେଲା ପରି ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କଳା ମେଘ ଆକାଶରୁ ଫାଙ୍କା ହେଲା। ସେତେବେଳକୁ ଅଧରାତି ହେଲାଣି। ଠିକ୍ରେ କିଛି କାହାକୁ ଦେଖାଯାଉ ନଥାଏ। ହଠାତ୍ କେହି ଜଣେ ଚିତ୍କାର କଲା, ଏଇ ଦେଖ, କଙ୍କାଳ ଦ୍ୱୀପ ମିଳିଗଲା। ସତକୁ ସତ ସାମ୍ନାରେ ବିଶାଳ ପାହାଡ଼ ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ବିକ୍ରମର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଜାହାଜକୁ କୂଳରେ ଲଗାଇ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମଶାଲ ଧରି ଏବଂ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଦ୍ୱୀପକୁ ଚାଲିଲେ। ସବୁଆଡ଼େ ସେମିତି ସୁନସାନ ଲାଗୁଥାଏ। ଚାରିଆଡ଼େ ନରକଙ୍କାଳ, ଦ୍ୱୀପଟି ମଶାଣି ପରି ଲାଗୁଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଶାଲର ଆଲୋକରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ଏଲିଆନା ଆଉ ମାର୍କସ୍ ବିକ୍ରମର ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। କିଛି ବାଟ ଆସୁ ଆସୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟେ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଯାଇଛି। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ସମସ୍ତେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ପଶିଲେ। ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ନରକଙ୍କାଳ। ଏତେ ନରକଙ୍କାଳ ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ? ଏମିତି ମନେ ମନେ ଭାବୁ ଭାବୁ ହଠାତ୍ ଦୂରରେ କିଛି ଆଲୋକ ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ସମ୍ଭାର ଚାରିଆଡ଼େ ଏଣେତେଣେ ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଏତେ ଧନରତ୍ନ, କେବେ ବି କେହି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଧନରତ୍ନ ଦେଖିନଥିବେ। ବ୍ଲାକ୍ ଡେଭିଲର ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବିଶାଳ ଲୁଟ୍। ଏମିତି ମନେ ମନେ ଭାବି ହସୁଥାଏ ବିକ୍ରମ। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ସେମାନେ ସବୁ ଧନରତ୍ନକୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେହି ଆଉ ନିଜର ଲୋଭକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତେ ପାରିଲା ଧନରତ୍ନ ଠୁଳ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ କିଛି କ୍ଷଣ। ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦ୍ୱୀପରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଖସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗିଲେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବାହାରକୁ। ବିକ୍ରମ ସବା ପଛରେ ଆସୁଥାଏ। ଜୀବନ ବିକଳରେ ସମସ୍ତେ ଧାଇଁଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ମୁହଁ ପଥର ପଡ଼ି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। ଚାରିଆଡ଼ ଅନ୍ଧାର। କେହି କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ବାଟ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରୁ କାହାର ଚିତ୍କାର ଶୁଣାଗଲା। ଅନ୍ଧାର ଭିତରୁ କାହାର ନାଲି ନାଲି ଆଖି ଫୁଲାଇ ଦେଖାଯାଉଛି। ସତରେ କ'ଣ ସେ କଙ୍କାଳ ସବୁ ଜୀବିତ ହୋଇଗଲେ? ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ହତିଆରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିଲେ। ମାର୍କସ୍ ଆଉ ଏଲିଆନା ଭୟ ନ କରି ସେଇ କଙ୍କାଳଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲେ। ତାଙ୍କ ପଛରେ ବିକ୍ରମ ଆଉ ପଛରେ ଅନ୍ୟମାନେ। ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଯେତେଥର ସେ କଙ୍କାଳଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା ହେଉଛି, ସେ ଆପେ ଆପେ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥାନ୍ତି। କଙ୍କାଳମାନେ ଜଳଦସ୍ୟୁଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେଉଥାନ୍ତି। ଅଧାରୁ ଅଧିକ ମରିସାରିଲେଣି। ହଠାତ୍ ଏଲିଆନା ଚିତ୍କାର କଲା, ସର୍ଦ୍ଦାର, ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଏଲିଆନା ଆଉ ମାର୍କସ୍ ଏବଂ ବିକ୍ରମ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କଙ୍କାଳମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଲାଗିଲେ। ଜୀବନ ବିକଳରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ପଥର ସନ୍ଧି ଦେଇ ସେମାନେ ଦ୍ୱୀପ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହେଲେ ଇଏ କି ଦୃଶ୍ୟ! ଦ୍ୱୀପ ଚାରିକଡ଼େ ବିଶାଳ ବିଶାଳ ଜାହାଜ ଖାଲି ଘେରା ମାରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ନରକଙ୍କାଳ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ନାଲି ନାଲି ଜଳୁଛି। ସମସ୍ତେ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥାନ୍ତି, ଏଠୁ ଧନରତ୍ନ ନେଇ କେହି ବି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବିକ୍ରମର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନଥାଏ। ଏପଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରୁ ପୁଳାଏ କଙ୍କାଳ ଉପରକୁ ଆସୁଥାନ୍ତି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଏଲିଆନା ଆଉ ମାର୍କସ୍କୁ କଙ୍କାଳମାନେ ତଳକୁ ଟାଣିନେଲେ। ବିକ୍ରମ ଏସବୁ ଦେଖି ଦିପାଦ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ଅନୁତାପ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏ କଙ୍କାଳ ଦ୍ୱୀପ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇସାରିଲେଣି। ବିକ୍ରମ ଥକି ପଡ଼ି ତଳେ ବସିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦ୍ୱୀପ ଉପରେ ଚାରିଆଡ଼ୁ କଙ୍କାଳମାନେ ତାକୁ ଘେରିଗଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥାନ୍ତି, ଯିଏ ଏ ଦ୍ୱୀପକୁ ଧନରତ୍ନ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଛି, ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ
ତାର ରକ୍ଷକ ହୋଇଯାଇଛି। କଙ୍କାଳମାନଙ୍କର ଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ବିକ୍ରମର କାନ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥାଏ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କଙ୍କାଳ ତା ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଟି ଫାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୀପ ଦି ଭାଗ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ସେଇ ଖାଲ ଭିତରେ ପଡ଼ି ଚାପି ହୋଇଗଲେ। ବିକ୍ରମ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତା ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ସେଇ ଦୀପର ପଥର ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୀପଟି ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ପୁଣି ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ସର୍ଦ୍ଦାର ବିକ୍ରମ ଆଉ ତାର ବ୍ଲାକ୍ ଡେଭିଲ୍ ଜାହାଜର ସବୁ ସାଥୀଙ୍କର କଙ୍କାଳ ସେଇ ଅଭିଶପ୍ତ ଦ୍ୱୀପରେ ସେମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଧନରତ୍ନର ରକ୍ଷକ ହୋଇ ରହିଗଲେ।